महाराज जी इस पावन पवित्र शब्द दे विच पदे दे विच सानू समझाउंदे ने कि अकाल पुरख परमात्मा तो बिना बंदा अधूरा है ते वाहिगुरू तो दूर जा नहीं सकता। जिवें गुरबाणी दा फरमान है कहंदे कुंभे बद्दा चल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए। घड़ा जिहड़ा मटका उहदे विच पानी नूं बन के रख दिंदे आ, आपां उहदे विच पानी पा के रखदे आ ते जल बिन कुंभ ना होए ते पानी तो बिना उस कुंभ नूं उस घड़े नूं तैयार नहीं किया जा सकता। सो इवें कहते ने कि ज्ञान का बद्दा मन रहे, जे उस पानी वांगू जिन्नू घड़े दे विच पा के रख लिया गया, जे मन नूं बन के रखना है तो इनू ज्ञान देना पवेगा। ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए, ते ज्ञान गुरु तो बिना नहीं हुंदा। जे सच्ची मुची असी मन नूं बन के रखना चाहुंदे हां ते महाराज कहंदे ने भी गुरु तो बिना ज्ञान जिहड़ा है वो नहीं हुंदा, गुरु धारण करना ही पवेगा सानू। जे असी अकाल पुरख परमात्मा दे नाल मित्रता बनाउणी है तो सानू गुरु धारण करना पैंदा है, ते गुरु फिर सानू ज्ञान बख्शिश करदा है, ज्ञान दिंदा है। क्योंकि असी संसार दे विच रहण वाले जीव हां ते सानू जो कोई दसदा है असी उस अनुसार कारज करन लग पैंदे आ, आरंभ करन लग पैंदे आ। सो इस करके सानू गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने पहले ही दसिया सी कि रब दे मार्ग दे उपर सियाणपां नहीं चलदियां, उथे सियाणपां नहीं चलणगियां, ना चतुराइयां चलणगियां। जिवें कबीर साहिब जी कहंदे ने कहो कबीर भगत कर पाया, भगती करके अकाल पुरख परमात्मा जियां नूं लभा, भोले पाए मिले रघुराया। भोले भा दा अर्थ हुंदा है कि जे तां असीं संसार दे विच रहना ते महाराज ने सानू बड़ी इकाग्रता जां बड़ी सूझवानता दित्ती है कि असीं संसार दे विच बड़ी सियाणप नाल रह सकदे आ, चल सकदे आ। ते संसार दे विच ये चतुराइयां ये सियाणपां इन्नियां ज़्यादा जरूरी हन कि जे ये ना होण तां साडी कदर कीमत घट जाएगी ते लोग साडे नाल बैठना उठना बिल्कुल पसंद नहीं करनगे। जे असीं बिल्कुल ही आम भोले इंसानां वांग रहांगे ते ना तां असीं घर परिवार चला सकदे आ, ना असीं अपने रिश्तेदार भैन भरावां नूं उन्हां दा साथ निभा सकदे आ। क्योंकि ये सब सियाणपां दे विषय ने, ये सारे ही सियाणपां दे विषय ने। इन्हां नूं चलाउण वास्ते, परिवार नूं चलाउण वास्ते सियाणप चाहीदी हुंदी है, परिवार नूं चलाउण वास्ते सूझवानता चाहीदी है, एकाग्रता चाहीदी है। पर जदों असीं अकाल पुरख परमात्मा नूं जपना है ते उहदे वास्ते प्रेम चाहीदा है, ना कि सियाणप। क्योंकि वो अकाल पुरख परमात्मा कोई नौकरी नहीं हैगा ते ना ही वो कोई बिजनस है जिन्हों आपां सियाणप नाल चलाउणा है। वो अकाल पुरख परमात्मा एक शक्ति है, एक प्रेम भावना है, एक पावर है जिसनों असीं जपना है, जिहदे कोल असीं पहुंचना है, जिहदे नाल कोई वादा कीता सी कि असीं संसार दे विच जाके तुहाडी बंदगी करनी है। सो जदों असीं अकाल पुरख परमात्मा नूं जपना है ते सानूं ये सियाणपां ये चतुराइयां तो काम नहीं लेना पवेगा। क्योंकि सियाणपां नाल देखो जे प्रेम नाल ते प्रेम नाल असीं बिजनस नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जे मन के चलो भी साडे संसार दे विच बहुत सारे दोस्त हन,
ਔਰ ਦੋਸਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾਵੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੋੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਾਂਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕਾਰਜ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਿਆਣਪ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੁਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡੁਕ ਨਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਤਪ ਤਾਪ ਕੇ, ਅਜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਏ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ
ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਦਈ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੈ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ 4-5 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ, ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਢਲ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੇੜ ਘੁੰਮਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਇਉਂ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰ ਮਨੂ ਹੋਇਆ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੈਣ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਇਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਟਕਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਫਸਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੈ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਅੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਾਨ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਨ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, 5,000 ਜੋ 50,000 ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਕਰਕੇ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋਪਰ ਲੁਹਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੇੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ,
परमात्मा बहुत ज़्यादा चंगा है, ये बुराइयां सारियां मेरे विच ने, ये बुराइयां सारियां मेरे विच ने, कर्म मेरे कीते हुए मेरे सामने आए ने। सो जकरिया खान ने भाई तारू सिंह दा खोपर उतार दिता सी, वालों तो खोपड़ी उतार दी। 21 दिन तक भाई तारू सिंह जी जिउंदे रहे। फिर खोपड़ी उतरन तो बाद ते भाई तारू सिंह जी नूं जकरिया खान एक बचन करदा सी, बोलदा सी, कहंदे तारू सिंह जिहड़े केसां दा तू माण करदा है ना, जिहड़े वालां दा माण करदा है तू, तैनूं ये बड़ा माण है कि मेरे गुरु दे केस ने, मेरे गुरु दे वाल ने, कहंदे ये मैं वाल जुत्तियां मार मार के झाड़ देने ने। ते भाई तारू सिंह जियां ने आख्या सी कि ये समा ही दसेगा भी जुत्तियां किहदे सिर च पैंदियां ने। ये मैं नहीं कहंदा तैनूं। हुण उन्हां थोड़ा आख्या भी भाई तारू सिंह ने बचन कर दिता भी हुण तुहाडे सिर च जुत्तियां पैणगीਆਂ। उन्हां ने तां यही गल आखी कि समा जिहड़ा है वो कुदरत जिहड़ी है, कुछ समा पहलां कढ़े होए बोल जदों साडे सामने साडे अपने उपर ढुकदे ने ना, फिर बंदा पछताउंदा है। फिर बंदा कहंदा है कि रब हुण मैं मर जावां ते चंगा है, मौत आ जावे ते चंगा है। इस करके सतगुरु जी कहते ने भलिया जदों तेरे कोल जोबन होवे उदों संभल के चली, तेरे सामने सारे कर्म आने जरूर ने, तेरे सामने प्रगट जरूर होणगे। सो इवें ही भाई तारू सिंह जियां नूं जदों इन्हां ने इन्नी गल आखी, जकरिया खान इन्नी गल कहंदा है, उस तो बाद उस नूं सरीरक बंध पै जांदा है, बन पै जांदा है। जकरिया खान नूं क्रिया नहीं कर पाउंदा, सरीरक क्रिया जिहदे राहीं जिहड़ा वेस्ट हुंदा है, वाश कह सकते हैं आपां कि वो नहीं हो रहा हुंदा, क्रिया नहीं कर पाउंदा। सो इवें करके फिर शरीर दे विच बहुत भयानक दर्द उठदी है, बड़ी भयानक दर्द उठदी। ते जकरिया खान मंजे ते पिया कर लाउंदा है। बड़े वैद बुलाए, बहुत डॉक्टरां नूं बुलाया गया, पर कोई हल ना होया मसले दा। बहुत जदों दिन रात शरीर दे विच दर्द रहनी, ते एक दिन फिर कुदरत ने समा गेड़ कमाया, जिन्हों कहंदा सी भी तेरे सिर दे उपर जुत्तियां मार मार के वाल झाड़ देने आ। उहदा चेता आया भी उन्हें एक बचन कीता सी भाई तारू सिंह जियां ने भी समा दसेगा भी जुत्तियां पैंदियां किहदे सिर दे विच ने। फिर भाई तारू सिंह जियां दे कोल सिख पंथ दे राही कोल पहुंचना कीता, ते भाई तारू सिंह जियां नूं खालसा पंथ ने आख्या कि भाई जी की करना चाहिए। ते भाई तारू सिंह जी कहंदे ने जो खालसा पंथ चाहुंदा है, मेरी कोई पाया नहीं कि मैं उस नूं कहां कि वो मेरा दुश्मन है, उन्होंने ये सज़ा मिलनी चाहिए है। जो खालसा पंथ चाहेगा, जो पंथ की एकाग्रता है, इकट्ठ चाहेगा, जो वो कर सकते हो तुसीं। सो कहन लगे भाई तारू सिंह जी ने एक बचन किया सी भी जकरिया खान समा दसेगा जुत्तियां किहदे सिर च पैंदियां। फिर पंथ ने एकाग्रता करके इकट्ठ करके आख्या कि भाई तारू सिंह दी पैर की जुत्ती जिहड़ी है वो लिजा के ते जाके जकरिया खान दे सिर दे विच मारो, वो सरीरक कष्ट तो मुक्त हो जाएगा। इवें किया गया। भाई तारू सिंह दे पैर की जिहड़ी जुत्ती है वो लिजा के ते जकरिया खान दे सिर दे विच मारी गई, सरीरक कष्ट तो मुक्त होया ते वैसे भी मुक्त हो गया। सो इस करके कई बारी असी रब जियां नूं समझ लैंदे आ कि जो बुरा करदा वो रब है, जो चंगा करदा वो इंसान है, पर उल्ट यह गल उल्ट हैगी है। जो बुरा करदा है वो इंसान है, जो चंगा करदा वो भगवान है। भगवान सानू आपे भेज के ते साडे नाल बुरा नहीं ना कर सकदा, आपे सानू संसार दे विच उन्हें भेजिया, आपे ही सानू वो फिर कवे कि तुहानू दुख दिता है, आओ मेरा नाम जपो। इस तरह का परमात्मा नहीं हैगा। परमात्मा सानू बहुत प्यार करता है, परमात्मा सानू बहुत ज़्यादा ही चाहुंदा है, साडे मापियां नालों ज़्यादा चाहुंदा है। इस करके साडी हिफाजत लई उन्हां ने जिहड़े लोकां ने नाम जपिया उन्हां नूं रब्बी कुछ ज्ञान होया। जिवें आपां शब्द पढ़दे हां ना, तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। हुण अखर चिंता किवें मिटा सकदे ने, चिंता अखर किवें मिटा सकदे ने। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, इहदा अर्थ पता की है? ये बाणी रब वल्लों भेजी गई है।
ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਭਰੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਧਿਆਏ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ। ਉਭਰੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਚਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਓ ਬਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਈਏ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕਰਨ ਸਿਖਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਖਰਚੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖੜਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਜੋੜ ਲਓਗੇ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੋ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਾ? ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਸਫਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਸਫਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਪੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, 4-5 ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੁਟੰਕੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾ, ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ, ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਮਝੀ ਜਾਇਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, ਡਲਾਓਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਾਰ ਹੀ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੁਰ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡੁਲਾ ਲਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਭਉ ਜਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਚੋਲ ਪੁਣੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰੱਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਵੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਂਗ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। 6 ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਓ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਕੰਧਾੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਧਾੜਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਰੈਣੂ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਛਵੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਹਿਕਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਚ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ, ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਸਾਰੇ ਭਉ, ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁੱਟੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਡਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਡੱਢ ਆਏਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਬਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਡਰੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਰਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਗ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੱਠ 'ਚ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਪਰ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓੜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਟਲ ਬਚਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਠਾਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਲੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਖੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਬੰਦ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ